ಹರಿ ಕೃಪೆಯಹುದೇ ಅರು ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹರಿ ಕೃಪೆಯಹುದೇ ಅರಿತು ನೋಡೋ ಮನುಜ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹರಿ ಕೃಪೆಯಹುದೇ ಅರಿತು ನೋಡೋ ಮನುಜ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹರಿ ಕೃಪೆಯಹುದೇ ಅರಿತು ನೋಡೋ ಮನುಜ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹರಿ ಕೃಪೆಯಹುದೇ ಗುರುಪದ ಸೇವೆಯೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲವ ನೀಗುವ ಸಾಧನ ಗುರುಪದ ಸೇವೆಯೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲವ ನೀಗುವ ಸಾಧನ ವರ ಶ್ರೀಧರ ದಾಸನ ಪರಿಪಾಲಿಪ ಹರ ಶ್ರೀಧರ ದಾಸನ ಪರಿಪಾಲಿಪ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ವರ ಶ್ರೀಧರ ದಾಸನ ಪರಿಪಾಲಿಪ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹರಿ ಕೃಪೆಯಹುದೇ ಅರಿತು ನೋಡೋ ಮನುಜ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹರಿ ಕೃಪೆಯಹುದೇ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ
ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಕಣಕಾಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಝಣ ಝಣರೇನು ತಲಿ ಜಣಕು ಜಣಕು ಎಂದು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಲಿ. ಕಣಕಾಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಝಣ ಝಣರೇನು ತಲಿ ಜಣಕು ಜಣಕು ಎಂದು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಲಿ. ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ತುಂಬುರು ನಾರದರು ವೀಣೆಯ ನುಡಿಸುತ್ತಲಿ ವೀಣೆಯ ನುಡಿಸುತ್ತ ರಾಮನಾಮ ಪಾಡುತ್ತಲಿ. ತುಂಬುರು ನಾರದರು ವೀಣೆಯ ನುಡಿಸುತ್ತಲಿ ವೀಣೆಯ ನುಡಿಸುತ್ತ ರಾಮನಾಮ ಪಾಡುತ್ತಲಿ. ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆದು ಪಾಡುತ್ತಲಿ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ 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 ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್. ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆದು ಪಾಡುತ್ತಲಿ ನೆನೆದು ಪಾಡುತ್ತಲಿ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡುತ್ತಲಿ. ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆದು ಪಾಡುತ್ತಲಿ ನೆನೆದು ಪಾಡುತ್ತಲಿ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡುತ್ತಲಿ. ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेवदेव। अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्ततिभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजझषकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां शमादिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां प्रमाधवाङ्घ्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वार्चापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ताच भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां
विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् We'll first start with Hari Om. We will first start with the Chinmaya Aarti. I invite our three speakers for today, Shri Rajendra Prasad ji, Srimati Sandhya Subarna and Srimati Bhagyashree Deshpande to perform the Aarti. We offer our pranams to our Gurudev and the Guru Parambara on all our behalf. आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की दिव्य रूप मूर्ति करुणा की आरती सद्गुरु की चरणों में उनके शांति समाए शरणागत की भ्रांति मिटाए पाप ताप संताप हरण की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती सद्गुरु की वेद उपनिषद गीता को गाया धर्म सनातन फिर से जगाया शुद्ध नीति प्रीति शंकर की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती सद्गुरु की सिद्ध बारिकी तपोभूमि में नित्य विराजे गुरु हमारे भक्त हृदय आनंद स्रोत की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती सद्गुरु की आरती सद्गुरु की बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Humble prostrations at the lotus feet of Pujya Gurudev. Pranams to Swami Brahmananda ji, Swami Samatananda ji, all the acharyas of the mission, and all our sadhaks who are present here today, who are watching us here and also watching us live. With deep gratitude and reverence, we gather today for the 6th day of the second set of talks in the study group Jnana Yajna on the event of 2 occasions. We celebrated 110th birthday of Gurudev yesterday and 75th year of the Chinmaya mission. So it's a great celebration.
So for the past 75 years, Chinmaya Mission has been fearlessly working to spread the timeless wisdom of all our scriptures. One of its most beautiful and meaningful vision and contribution is Chinmaya study groups, the movement where seekers come together, reflect and grow collectively. This powerful concept introduced by Gurudev is propelled in Karnataka by our own dear Swami Brahmanandji, whom we fondly call Brahmaji. Under his guidance, Bangalore is the single largest center to take the lofty vision forward. All thanks to Brahmaji, the concept of learning, reflecting, and transforming together has been a guiding light for many of us. We offer our heartfelt gratitude for this vision, and we draw inspiration from the entire Guru Parampara, without whose guidance, our inspiration to our own inner journey wouldn't have been possible. Today's talks, again, like everything else, is a humble offering by our own sadhaks, reflecting their understanding and living of the Bhagavad Gita itself. Our first speaker today, we have a highly committed and a stalwart of Chinmaya Mission. He is a master's graduate in computer science from the University of Bombay. He worked as an embedded software professional in Bangalore, Chennai, Mumbai, and he joined the Chinmaya movement in Thane in 1979. He joined as a member of Yuva Kendra, and over the years, he has actively served the mission in many ways, including organizing Gita Jnana Yajnas by several revered teachers like Brahmacharis Sarvatma Chaitanya, Swami Sachidananda Ji, and Swami Anubhavananda Ji, who was the Acharya of Sandipani Sadhanalaya in Powai. He has also served as the Chinmaya Balavihar Sevak, again in Thane. And when he came to Bangalore, he started as a study group member in RBI Layout Study Group, continues to be part of the JP Nagar Study Group. His seva continues as being a sevak of 2 study classes in Bangalore. So his sharing today is definitely a reflection and inner contemplation of all the learning. The topic he has today is Gita for Inner Transformation. It's going to be in English. It's my pleasure to invite the sincere sadhaka, the calm and serene Rajendra Prasad Ji. Thanks, Padmagandhini, for the kind words. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Samastajana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram. My humble pranams to Pujya Gurudev Swami Chinmayananda Ji. My humble pranams to Pujya Swami Brahmananda Ji and to Pujya Swamini Samatananda Ji. My humble pranams to all respected elders. My Hari Om greetings to all devotees. Yesterday, 8th May 2026, we celebrated the 110th Jayanti of Pujya Gurudev Swami Chinmayananda Ji. Exactly 40 years ago, on 8th May 1986, we celebrated the 70th birthday of Pujya Gurudev. On that occasion of Pujya Gurudev's 70th birthday, Pujya Guruji Swami Tejomayananda Ji composed a poem in Sanskrit with the title Kritagnyata to express his gratitude to Pujya Gurudev. The poem consists of 11 verses. Today, on behalf of all of you and also on my own behalf, I wish to express our gratitude to Pujya Gurudev Swami Chinmayananda Ji by chanting 2 verses from the Sanskrit poem Kritagnyata composed by Pujya Guruji. I offer my humble salutations to Pujya Guruji
Swami Tejomananji, and begin chanting the two verses. The first verse is familiar to all of us. Samasta jana kalyane niratam karunamayam namami chinmayam devam sadgurum brahmavidvaram. The translation also is by Swami Tejomananji. Salutations to Sadguru Chinmaya, the best among knowers of Brahman, who is full of compassion and remains ever engaged in the welfare of all people. The 11th verse is the last verse. It's very significant because the word Kritagnyata comes there. Kritagnyataya chirdi stita me vaktum na shakya khalu yatnatopi guru prasida kripaya videhi tvatpada bhaktim paramanuraktim. Very beautiful sentiments are expressed here by Swami Tejomananji. And of course, we are also chanting. Everyone is participating in this. The gratitude in my heart can never be expressed fully in spite of my best efforts. O teacher, be gracious and bless me with devotion of the nature of supreme love to your feet. My heartfelt gratitude to Pujya Swami Brahmananda Ji, my heartfelt gratitude to Shri G.N. Seshadri Ji for giving me this golden opportunity to participate in the Chinmaya Amritotsava special Gita Jnana Yajna by study group members. Also, my heartfelt gratitude to the organizers and volunteers of the special Gita Jnana Yajna by study group members. As announced just now, the title of today's talk is Gita for Inner Transformation. I wish to give a brief background about the title of today's talk. On January 1st, 2005, Sripada Kshetra was inaugurated by Pujya Guruji Swami Tejomananda Ji. And the chief guest for that function was our former Chief Minister of Karnataka, Shri S.M. Krishna. Pujya Guruji began his speech by saying that Bangalore is well known all over the world as the information technology capital of India. That is the IT capital of India. As usual, Pujya Guruji further said, from now onwards, Bangalore should become the inner transformation capital of India. He played with the two letters IT. So IT represents information technology, but Guruji said, from now onwards, IT should mean inner transformation. So that inspired me to take up this topic. Pujya Gurudev gives a number of synonyms for the term inner transformation. The synonyms used by Pujya Gurudev include self-perfection, self-rediscovery, self-unfoldment, etc. Now we move on to the next item in today's agenda. First, let us see what is the tool for inner transformation. We get an answer to this question in the verse 24 of Gita, chapter 16. Tasmat shastram pramanam te karya karya vyavasthito jnatva shastra vidhanoktam karma kartum iha arhasi. This verse tells us that Shastra is the tool for our inner transformation. Naturally, the question follows, what is Shastra? There are a number of technical definitions for the term Shastra. According to Pujya Gurudev, Shastra means scriptures or sacred books dealing with the science of life. The first line of the above verse, Tasmat Shastram Pramanam Te Karya Karya Vyavasthito, says that Shastra is the source of knowledge in regard to what should be done, what should be avoided in our pursuit of inner transformation. To put it in simple words, Shastras contain the code of conduct, the do's and don'ts for our sadhana, that is spiritual practices. The next line is very significant. Jnatva shastra vidhanoktam karma kartum iha arhasi. As we all know, Sheshadri's favorite punchline.
Knowing is not doing. Doing is doing comes here. Jnatva shastra vidanoktam karma kartum ya arhasi. Which means that having known the code of conduct, the do's and don'ts, which we are told by the Shastra, we should strictly follow the instructions given in the Shastra. Gurudev at one place says, our whims and fancies cannot be used when we are entering the field of spirituality. We should strictly go by the injunctions, commandments, very powerful words Gurudev uses, injunctions, commandments of the Shastra. One more important point Gurudev makes about Shastra is that the language used in the Shastra is rather cryptic, very cryptic. So we need elucidation to understand the cryptic language of the Shastras. So this takes us to the next point. There are two interpretations of the Shastras. The first is the literal interpretation, that is the dictionary meaning. The second is the direct interpretation or understanding of the essence of the Shastra. Sri Ramakrishna Paramahamsa gives us an example. The scriptures are like a mixture of sugar and sand. It is extremely difficult to separate the sugar from the sand. Therefore, Guru Maharaj says one should learn the essence of the scripture from the Guru or from an Acharya. Now, having understood that Shastra is a tool for inner transformation, let us move on to the next topic. We know the tool to be studied, that is the Gita Shastra. Now, what is the technique for pursuing the path of inner transformation? Here, we will get answer to this question from 3 verses in the Bhajagovindam. The 3 verses are number 20, number 27, and 30. Let us chant verses 20, 27, 30 of the Bhajagovindam to understand the techniques for an inner transformation. Bhagavad Gita Kinchidadita Ganga Jalalava Kanika Pita Sakradapiyena Murari Samarcha Kriyate Tasya Yamenana Charcha. Again in 27, the phrase or word Gita comes. Geyam Gita Nama Sahasram Dhyeyam Shripati Rupam Ajastram Neyam Sajjana Sango Chittam Deyam Dina Janaya Chavittam. We should not forget what Gurudev told us. The language of our Shastras is rather cryptic. So therefore, these words which come here in these 2 verses, we have to go deeper. So Gurudev says, these 2 verses give us a code of conduct in the daily program of a sincere seeker. The first code of conduct, the study of the Gita. Second, the Ganga baptism. Third, the worship of Murari. Fourth, company of the good. Fifth, serving the needy. When I was going through these points, I was reminded of our Pavai Ashrama. We have a Lord Jagadishwara temple there. So Gurudev has kept all these 3 there. He has kept Ganga, he has kept Lord Krishna, and in the middle, just like here, we have Lord Jagadishwara. And every day we have Ganga Harati there also. So beautiful memories that I have. And then in our tradition, we have 3 Gakaras, Govinda, Ganga, and Gita. So we have to remember Govinda, Ganga, Gita. In fact, Ganga is considered to be a liquefied form of Brahman. That is the kind of sanctity we give to Mother Ganga. Now moving forward. A seeker who has accomplished all these 5 steps progresses in his Bahiranga Sadhana. Bahiranga Sadhana, as all of us know, is a Vedantic term for the outer spiritual exercises. Now comes the next question. What about the Antaranga Sadhana for self-perfection? We get an answer to this question in verse number 30 of the Bhajagovindam. Pranayamam pratyaharam nitya nitya viveka vicharam japya sameta samadhi vidanam kuru avadhanam mahat avadhanam. Here in this verse, we get 5 stages of Antaranga Sadhana. That is the inner spiritual exercise. The first one is pranayama, control of life's activities in the body. Pratyahara, a very beautiful definition comes. Pratyahara
is defined as bringing the mind back upon the self from all sense objects. The next stage is Nitya Nitya Viveka Vicharam, Viveka or discrimination, Japa. And finally, as a cumulative effect of all these 5 spiritual practices, we reach a state of utter silence within, which is the springboard to the highest samadhi. At this point, I would like to share that every year on June 21st, we do all these steps in our Shandilya Institute of Excellence. About 150 devotees gather here. I cordially invite all of you on behalf of Sri Seshadriji for the next International Day of Yoga. Thus, this verse 30 comprises the 5 stages of inner spiritual practices called Antaranga Sadhana. Pujya Gurudev gives a beautiful explanation with examples to the last line of verse 30. Kuru avadhanam, mahat avadhanam. As seekers, a very important point for us. It is very important teaching for all of us in the path of self-perfection. Pujya Gurudev says, it is Pujya Gurudev's words, not mine. Hari is unknown to all creative expressions in nature outside. He gives examples from nature, the sun rising, the moon setting, the blossoming of the buds, the arrival of the fruits, the germination of the seeds, the fetus in the womb, the bird in the egg, all have no hurry. But each takes its own time to grow and emerge out. Now Gurudev is giving a warning to us. Gurudev says, if the seeker tries to hurry up and double up his march to reach the goal of inner transformation, haste is waste. Typical Gurudev's language, haste is waste. On the path of inner transformation, Pujya Gurudev lovingly advises us, please perform your daily sadhana with care, with great care. Avadhanam, mahat avadhanam. The seeker is advised to keep in mind that like any evolution in nature, inner transformation takes its own time for its growth and fulfillment. The seeker is advised to develop a lot of patience while he puts forth his efforts sincerely. Now let us move on to Gita, where we get the techniques of transformation. Bhagavan Vedavyasa calls the Gita as Yoga Shastra. Jagadguru Sri Adi Shankaracharya refers to Gita as Adhyatma Shastra. Now the verse which we are chanting here is verse 38, chapter 2. Sukha dukkhe same kritva labha labho jaya jayo tato yuddhaya yujyasva naivam papam avapsyasi. Lord Krishna is telling Arjuna, now listen to the advice I offer you while you fight the battle. In the earlier verses of chapter 2, that is from 11 to 37, after giving Arjuna the mystical and material arguments for the unavoidable necessity for action, Lord Krishna feels that Arjuna is getting ready to accept the advice. Therefore, arise, O son of Kunti. Krishna advises Arjuna. That is the translation of the verse which I just read. Sukha dukkhe same kritva labha labho jaya jayo tato yuddhaya yujyasva naivam papam avapsyasi. So Krishna is telling in English, in perfect physical, mental, and intellectual equipoise, not upset by pleasure or pain, gain or loss, success or failure, you must engage in the battle. Why so? For then you will incur no sin. Now we go to Gurudev again. Gurudev gives a beautiful psychological definition of the word papam, sin. According to Gurudev, sin is the negative vasana that is left over by wrong thought or action, which later on expressed to give the sinner his sorrows. Very powerful statement. Thus, all vasanas are sins. If the seeker has risen above the 3 pairs of opposites, now these are the 3 pairs of opposites we saw in the verse number 38. Technically, they are called dvandvas, such as joy and sorrow,
gain or loss, success or failure, to such an individual, his actions can create no vasanas. To act with such inner poise is to invoke within us a cleansing light of joy, a benign grace of fulfillment. Similarly, in verses number 56, 57, 58, we get the conduct of the one of perfect realization. I will quickly chant because there's time is, I think, how much time do I have? Dukkeshu anudvignamanaha, sukeshu vigataspraha, vitaraga bhayakrodaha, stitadir muniruchyate, yas sarvatran abhisneha, tattat prapya shubhashubham, nabhinandati nadveshti, tasya prajna pratishtita, yadha samharate chayam, kurmongani sarvashah, Indriyani, Indriyarthebhya, tasya prajna pratishtita. Here the pratyahara concept is coming, which is defined as bringing the mind back upon the self from all sense objects. So now we move on to Gita chapter 12. And there we get verses 13 to 19, a set of 7 verses. In these set of verses, Lord Krishna enumerates the 36 characteristic features. Technically, they are called Lakshanani of a real devotee. And then I would like to also quote here. Yes, I would like to go to Narad Bhakti Sutras. In 78, Sutra number 78 and 79, again we get a number of techniques. The Sutra number 78 says, Ahimsa, Satya, Shauchadaya, Astikyadi, Charitryani, Paripalaniyani, virtues like non-injury to others, truthfulness, cleanliness, compassion, faith in the Lord, and so on, should be consistently cultivated. Here, Gurudev again gives us a beautiful definition of astikya. To come to live a virtuous life is to regularly study the scriptures, reflect deeply upon what is dharma and adharma, so that our belief and faith in dharma and adharma get deepened, and we come to live up to it, and finally experience it in realization. Such a total involvement in the higher way of life is true spiritual pursuit, real evolutionary living. Moving on to Sutra number 79. Sarvada sarvabhavena nischintitaihi bhagavaneva bhajaniyah. Always free from all mental anxiety, the Lord alone is to be invoked and sought after with all factors or faculties of our personality. Gurudev says we have to go back to verse number 62 of chapter 18. Very similar points come there. In the Gita, the same idea is beautifully stated in verse number 62, chapter 18. Tameva sharanam gaccha sarvabhavena bharata tat prasadat param shantim sthanam prapsyasi shashvatam. The 4 conditions in Sutra number 79. Sarvada, at all times. Sarvabhavena, in all aspects of our personality. Nischintitaihi, calm and serene under all conditions. Bhagavaneva bhajaniyah, we must seek the Lord alone. Now the translation for verse number 62. Tameva sharanam gaccha sarvabhavena bharata tatprasadat param shantim sthanam prapsyasi shashvatam. Take refuge in him with all your being, O Bharata. By his grace you shall obtain supreme peace and the eternal abode. Now we have studied the Gita Shastra. Now what are my responsibilities and duties towards achieving this inner transformation? Gurudev says, Tameva sharanam gaccha sarvabhavena bharata. To him alone take refuge with all your being, at all 3 levels, planes of existence. Then what happens? We get the phalam. And it's a very beautiful phalam we get. Tat prasadat, by his grace. Param shantim, not ordinary peace, supreme peace. And then sthanam prapsyasi shashvatam, we shall obtain the eternal abode. Here we have examples of Radha, Hanuman, Prahlada,
and others. Now, we will be concluding the talk today by reading from Gurudev's Gita Panchamrita. Before that, I would also like to read or tell about the role of a guru in our inner transformation, because the role of guru is very important. So here I would like to just chant verse number 9 of the Guru Stotram, which says, Aneka janma samprapta karma bandha vidahine atmajnana pradhanena tasmai shri gurave namaha. See the greatness of our Guru. Not in one janma or two janmas, innumerable janmas. Salutations to that noble Guru, who by bestowing the knowledge of the self, that is very important, Atmajnana, he burns up the bondage created by accumulated actions of innumerable births. Finally, I wish to quote page 3 of Gita Panchamrit. Swami Chinmayananda spent over 42 years in service of humanity with the aim of inner transformation and upliftment of society through the knowledge of Gita. Thank you. Hari Om. Thank you, sir. You helped understand that concepts of Gita are not just in Gita, but they're also all over, Bhaja Govindam, Narada Bhakti Sutra. We get inputs from everywhere. The code of conduct, techniques, and of course, Guru becomes very important for us. And of course, you change the meaning of IT, information technology, but inner transformation. So your talk will now guide us on how to use this wisdom of Gita and bring about real change within us. Thank you very much. Our second speaker for today, she holds an MA degree in Kannada. She's associated with Chinmaya Mission activities for the past 12 years. And she is a dedicated member of the R.R. Nagar study group, which is conducted by Shalini Prasad. She continues to expand her learning and has also recently begun studying Bhagavad Gita with online classes. This reflects her commitment to both learning and sharing. A passionate reader, she enjoys reading books, of course, and she also writes short poems. I'm hoping we'll listen to a few of them today, and composing spiritual reflections and articles. She will be speaking in Kannada, and her topic is Gita in daily life. I have the privilege to invite the committed Srimati Sandhya Subbannaji. Hari Om. Shruti Spruti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram. Jai Shri Ram. Parama Pujya Gurudev Swami Chinmayanandara Pada Kamalagalige Bhakti Purvaka Pranamagalu. Pujya Swamiji Brahmanandarige Bhakti Purvaka Pranamagalu. ಸ್ವಾಮಿನಿ ಸಂಪನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ನಿನ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಗುರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಪದ್ಮಿನಿ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸತ್ಸಂಗದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಗೀತಾ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್, ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಬದುಕಿನ ಕಲೆ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ.
ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಮೂಲಕ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಮೂಲಕ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಥನ ನಿಮ್ಮಿತ್ತದಿ ಧರೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ವೇದಾಂತ ಸಾರವಿದು, ಮೋಹದ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ ಸೀಳಿ ಬೆಳಗುವ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರವಿದು. ವಿಷಾದವ ವಿಜಯವನ್ನಾಗಿಸಿ ಬೆಳಗುವ ವಿವೇಕ ದೀಪವಿದು, ಪತನದ ಹಾದಿ ತಡೆದು ದೈವತ್ವಕ್ಕೇರಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಚೇತನವಿದು. ಪೂಜಾಗೃಹದ ಶೋಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲವಿದು, ಸಂಶಯದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನವಿದು. ಗುರುದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನವ ತಲುಪಿದ ಅಮೃತ ಧಾರೆ ಇದು, ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ಅರಿಯಲು ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದ ಪರ್ವಕಾಲವಿದು. ಭಗವಾನ್ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಂತೂನಾಂ ನರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಂ ಅಂತ. ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದೋ, ಇದು ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗುರುದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾನಿಂದ ಗಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಗೊಂದಲನೇ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ವಿಷಾದದಿಂದ ವಿಜಯದತ್ತ ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಾದವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೋಲಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ದೌರ್ಬಲ್ಯವೇ ಸಾವು, ಶಕ್ತಿಯೇ ಜೀವನ. ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅರಿತ ದಿನವೇ ನೀವು ಜಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ, ಈ ಥರ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಂಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಕ್ದಾಗ ಅವನ ಥರನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯನೆಲ್ಲ ದೈವದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವನು ನಮ್ಮನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೇಹ ನಶ್ವರ, ಆತ್ಮ ಅಮರ, ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೆ. ಈ ಮೂಲ ಸತ್ಯ ಅರಿವಾದಾಗ ನಮಗೆ ಲೌಕಿಕ ಸುಖ ದುಃಖ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇವಲ ಶರೀರವಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಗೀತೆಯ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯೌಷಧ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀನು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುಚೇಲ ಅವನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣನ ಅವನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆಸೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಂದ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕುಚೇಲನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಫಲ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಈ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಧಾಮ ಅವನು ಜೀವನವ ಒಂದು ಸುಧಾಮ ಯಾತ್ರೆ ಆದಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶನ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ ಅಂತ ನಾವು ಸುಧಾಮನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಕರ್ಮದ ಯೋಗದ ಹಾದಿ ಸಾಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಸ್ಥಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯದತ್ತ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗುರಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು
ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗಿದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಲೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಥೋ ಯಥೋ ನಿಶ್ಚರತಿ ಮನಶ್ಚಂಚಲಮಸ್ಥಿರಂ ತತಸ್ತಥೋ ನಿಯಂ ಐತತ್ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾವಶಂ ನಯೇತ್. ಈ ಥರ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹನುಮಂತನ ಕತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸೀತೆನ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಲಂಕೆಗೆ. ಆ ವೈಭವ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ರಾಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಸೀತೆನ ಹುಡ್ಕೋದು ಅಂತ ಅವನು ಆ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ, ಅವನಿಗೆ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯರು, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪಳಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೌಕಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪಳಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ, ಜಪ, ತಪ, ಸತ್ಸಂಗ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸ, ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಉಸಿರು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಾಕವಚವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕನೇ ಸಾರಥಿ, ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉದ್ಧರೇತ್ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಆತ್ಮಾನಮವಸಾಧಯೇತ್ ಆತ್ಮೈವ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧು ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೇಗೆ? ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಾಗ ವಿವೇಕ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಗೆಳೆಯ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏಕಲವ್ಯನ ಕತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನ ಸ್ವಪ್ನಯತ್ನದಿಂದನೇ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಗಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವನು ಗೆಳೆಯ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ DVG ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳೋ ನಿನ್ನ ನೀ ಜಗವ ತಿದ್ದುವುದಿರಲಿ, ತಿದ್ದುವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿಯುಂಟು ಮರೆಯಿದಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲಿ DVG ಸಹಿತ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಕನ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿನಯಶೀಲವಾಗಿ ನಾವು ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶನೈಹಿ ಅಂತಾನೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನಕ್ಕೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಗುಣಾಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾಃ ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ ದೇಹಿನಮವ್ಯಯಂ. ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಹಾರ ತಗೋತೀವೋ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಹಾರ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವುದು ಅತಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತನೂ ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಆಸೆ ಕಾಮನೆ ಯಾವುದು ಅತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾತೀತ, ಈ ಮೂರು ಗುಣನೂ ದಾಟಿ ಗುಣಾತೀತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸತ್ವ ಅಂದಾಗ ವಿಭೀಷಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೋದು, ರಜೋಗುಣ ಅಂದಾಗ ರಾವಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ತಮೋಗುಣ ಅಂದಾಗ ಕುಂಭಕರ್ಣ. ಈ ಮೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಗುಣಾತೀತ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸತ್ವಗುಣದ ಮೂಲಕನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿಭೀಷಣ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಹೋದ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ಅನುಸರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷೋಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಜಾಯತೆ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹ ಸಮ್ಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿವಿಭ್ರಮಃ ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ವಿಷಯಗಳ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಮ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಮ ಈಡೇರಿದಾಗ ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಪದಿಂದ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೃತಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹತೋಟಿ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ ಒಂದು ಜೀವನನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಹುಷನ ಕಥೆನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವನು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಿನಯವಂತ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಅವನಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಇಂದ್ರ ಪದವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಶಚಿ ಜಯಮೇಬಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಅವನು ಫುಲ್ ಅಧೋಪತನ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಹುಷನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿರೋದು ಹಠಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪತನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಕು ಬೇಕದು ಬೇಕು ಬೇಕಿದೆ ನನಗಿನ್ನೊಂದು ಬೇಕೆನುತ ಬಬ್ಬಿಡುತ್ತಲಿ ಆ ಘಟವನಿದನು ಏಕೆಂದು ರಚಿಸಿದನು ಬ್ರಹ್ಮನೀ ಬೇಕು ಜಪ ಸಾಕೆನಿಪೊದೆಂದಿಗಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಂತ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಇದರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ದೈವಿ ಗುಣ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವನ ನಾನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಮೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರವಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹೇಗೆ ಅಲುಗಾಡದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಠೋದಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ 2 ದಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ವೈರಾಗ್ಯ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, 2 ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ ಎಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನದು ಅಂತ ಮಮಕಾರ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ, ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದಾಗ ಅಂಥವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜೀ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಂ ಏವ ಏಷ್ಯಸಿ ಸತ್ಯಂತೆ ಪ್ರತಿಜಾನೇ ಪ್ರಿಯೋಸಿ ಮೇ. ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ದೈವ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ನಾವು ದ್ರೌಪದಿಯ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಅವಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಟ್ಟಿಸಲೇ ಬೇಡ ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟಿಸಿದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಕತೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಹರಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿರೋ ಕಡೆನೇ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲಿನಿ ಹೇಳಿದ್ರು, 1 ಸ್ಟೆಪ್ ನೀನಿಡು 10 ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅವನು 10 ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತ ಎಂತೋಮ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅವನಿದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಳವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಶರಣು ಹೋಗು ಜೀವನ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಶರಣು ಜೀವನವ ಸಮವೆನಿಪ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಂತರಾತ್ಮ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣು ವಿಶ್ವಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ.
ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಶರಣಾದರೆ ಬರುವ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸಂಜಯನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ಬೋದು, ವಿಜಯ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿರ್ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೂತ್ರ, ಫ್ಯಾಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾಗಮ ಇದೆ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಅವನ ಗ್ರೇಸು, ಮತ್ತು ಧನುರ್ಧರ ಪಾರ್ಥ ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ, ಅವನ ಎಫರ್ಟ್ಸು 2 ಜೊತೆಯಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ನಿಶ್ಚಿತ. ಇದನ್ನೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನನೂ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಜೊತೆಯಾದಾಗ ಜಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಂಪತ್ತು, ವಿಜಯ, ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತಿರ್ಮಮ, ಇದು ನನ್ನ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಊಹೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ರವಣ, ಮನನ ಮತ್ತು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೀರತನ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಭಾವನೆ, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಅಳಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸಮತ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಬದುಕು ಎಂಬುದು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ವಿರಾಟ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಟಕ. ಆ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಮೌನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಪೀಸ್, ಇದೇ ಬದುಕಿನ ಕಲೆ, ಇದೇ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ಯಥಾ ಇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಹೀಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಇದನ್ನು ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗ ಬೇಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಲೌಕಿಕ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಇಂದ ಪ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುಖ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ವಿಚಾರದಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನಿಂದ ಗಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ವೇದಾಂತ ಅಮೃತ ನಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಕಲಿಯುವ ಸುಯೋಗವು ನಮಗೆ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಜಂಜಾಟದಿ ಗೀತೆಯು ದಾರಿದೀವಿಗೆ, ಹರಿಕಾರ ಹಚ್ಚಿದ ಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ. ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ಅಳಿಯದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಮರ. ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ಅಳಿಯದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಮರ. ನನಗೆ ಈ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶೇಷಾದ್ರಿಯಜ್ಜಿಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಾಲಿನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರಿ ಓಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇವ್ರದ್ದೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. There's nothing better than expressing what we've understood in our own words. She's done it so beautifully. She explained so beautifully how me and my own experiences, my mind control, my disciplines will help elevate us to the next level. Thank you very much, Sandhya avare. Another inspiring speaker in today's talks, in today's learning journey for all of us. She has been attending the satsang conducted by Srimati Shalini Prasad ji for the past 15 years, part of the R.R. Nagar study group. She is deeply committed for her self-study. She was introduced to Chinmaya Mission after her marriage to Sri Shrikant ji. He is also present here.
and comes from a family rooted in the Chinmaya mission since the days of Pujya Gurudev. Her father-in-law has served as the president of Chinmaya Mission Hubballi. Her mother-in-law authored the book Mantana, based on the recordings of Pujya Swami Brahmanandaji on Mankuti Manakagga. She truly feels very blessed to be part of the Chinmaya family. Today she will be speaking in Kannada on Asangatvam, detachment. It's my pleasure, ma'am, to invite you to this talk today, Srimati Bhagyashree Deshpande ji. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣಾರವಿಂದರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಾತಾಜಿ ಸಮತಾನಂದ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನಗಯತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಶಾಲಿನಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಿನಿ ಆಂಟಿಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಸಂಗತ್ವಂ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಮೊದಲು ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಕಾರಣನ ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು RR ನಗರದ ಶಾಲಿನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದ ಸಮಾನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು, ಶಾಲಿನಿಯ ಬಾಲವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದೇ ತರಹದ್ದಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರಹದ, ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದೇ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಓದಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಸಂಗವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರಿವು ಬಂತು. ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿತು. ಈಗ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗಿಗಳು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅಸಂಗತ್ವ, ನಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಇವು ಎರಡೂ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಎನಿಸಿದರೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬುದು ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಸಹಜವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು. ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯದಂತೆಯೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಸಂಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಇದು BMI ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಇದು ವಿವೇಕದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡವರಾದಂತೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಅಸಂಗವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 62 ಮತ್ತು 63ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಂಘ ಉಂಟಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಕೆಯಿಂದ ಕೋಪ, ಕೋಪದಿಂದ ಮೋಹ, ಮೋಹದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮದಿಂದ ವಿನಾಶವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶವಾಗಿ ತಾನೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರು ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಡರ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜಯಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ.
ನಾವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರೋಧದ ಬದಲಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಲೋಭದ ಬದಲಾಗಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು, ಮೋಹದ ಬದಲಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು, ಮದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿನಯವನ್ನು, ಮತ್ಸರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಹೀಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಈ 6 ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಸಂಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಮ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗರ್, ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಪಾಕೆಟ್. ವೆನ್ ಐ ನೀಡ್ ಇಟ್, ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಮೈ ಪಾಕೆಟ್. ಈಗ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ. ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಪಕ್ವವಾದ ಮೇಲೆ ಗಿಡದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಮರಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಂತರ ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರುವವರೆಗೂ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಬಯಸಿದಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಸಂಗರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ತಳಮಳವೇ ಬಂಧನ, ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು. ಇನ್ನು ಈ ನಾನು, ನನ್ನದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದರೂಪಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಾನು ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಅಸಂಗತ್ವಂ. ಇದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಸಂಗ ಇದರ ಮೇಲೇ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಸಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಸನ್ಯಾಸ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸಹ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಅಸಂಗವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಅಸಂಗತ್ವವನ್ನು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಧ್ಯಾನಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಸಂಗತ್ವ ಸಾಧಿಸಲು ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 47ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲಹೇತುರ್ಭೂಃ ಮಾ ತೇ ಸಂಗೋಸ್ತ್ವಕರ್ಮಣಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 47ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ನಿನಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಸಂಗವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಫಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣದ ಹಾಗೆ, ಅದು ಗುರಿ ತಲುಪಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಡ ಎಂದು ಸಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಕರ್ಮಯೋಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳು ಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯೋಗಸ್ಥ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ ಸಿದ್ಧೋ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇದೆ. ಉದಯೇ ಸವಿತಾ ರಕ್ತಃ ರಕ್ತಶ್ಚಾಸ್ತಮಯೇ ತಥಾ ಸಂಪತ್ತೌ ಚ ವಿಪತ್ತೌ ಚ ಮಹತಾಂ ಏಕರೂಪತ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಸೂರ್ಯನು ಉದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ತಮಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಕೆಂಪುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸಿದ್ಧೋಹೋ ಸಮೋ ಭೂತ್ವ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲೂ, ಅಂದರೆ ರಾಗದ್ವೇಷ, ಶೋಕ, ಮೋಹ, ಸುಖ ದುಃಖ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆ, ಸೋಲು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಯೋಗ. ಭೂತ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ
ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಯೋಗಸ್ಥನಾಗಿ ಅಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ತಸ್ಮಾದಸಕ್ತಃ ಸತತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರ ಅಸಕ್ತೋ ಹ್ಯಾಚರನ್ ಕರ್ಮ ಪರಮಾಪ್ನೋತಿ ಪುರುಷಃ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರು. ಅಸಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪುರುಷನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಜನಕರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಜನಕರಾಜನು ಮಿಥಿಲ ಅಥವಾ ವಿದೇಹ ದೇಶದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ವಿದೇಹ ಎಂದರೆ ವಿಗತ ದೇಹಭಾವ, ದೇಹಭಾವ ಇಲ್ಲದವನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಎಂದರ್ಥ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಯು ಜನಕರಾಜನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ನೀನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೋಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಯೋಗಿಯಾಗಿರಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಜನಕರಾಜನು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದನು, ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ನಾನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮುನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಅರಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು. ಆಗ ಜನಕರಾಜನು ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಮುನಿಯು, ರಾಜನೇ, ಅರಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ನೀನು ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಜನಕರಾಜನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು, ಬೆಂಕಿ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಸುಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸುಡಲಾರದು. ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಇನ್ನು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಸಂಗತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಧಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕರೋತಿ ಯಃ ಲಿಪ್ಯತೇನ ಸ ಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಭಸಾ. ಹೇಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಮಲದೆಲೆಯು ನೀರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಧಕನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕಮಲವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದರೂ ಸಹ ಎಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೂ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸುವುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಅಸಂಗತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯದಾ ಹಿನೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ನ ಕರ್ಮಸ್ವನುಷಜ್ಜತೆ ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋಗಾರೂಢಸ್ತದೋಚ್ಯತೆ. ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಅಸಂಗವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹವೇ ದಮ, ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಶಮ. ಯಾರು ಈ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭುತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರಯುಕ್ತ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಯೋಗಾರೂಢನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳರು ತಮ್ಮ ತತ್ವಪದದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಎಂಥ ಮೋಜಿನ ಕುದುರಿ ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಲ ತಿರುಗುವುದು 11 ಫೇರಿ ಎಂದು. ಶರೀಫರು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಕುದುರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 11 ಫೇರಿ ಅಂದರೆ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅಹಂಕಾರ. ಜೀವನು ಈ ಶರೀರವೆಂಬ ಕುದುರೆ ಮೇಲೇರಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ ಇದೇ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶರೀಫರು ಹೀಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಗದ ಗೂಟವ ಝಾಡಿಸಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವಾಗ ಶಿಶುನಾಳ ಕೋಡೋಡಿ ಬಂತು, ಗೋವಿಂದ ಗುರುವೇ ತಾನಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಗುರುಗಳು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟ ಗುರುಗಳು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಜೀವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದಾಗ ಗುರುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಐಕ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು.
ಹಾಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಶ್ವಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗ್ಗದ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಅಸಂಗ ಸಾಧ್ಯ. ಮುಂದೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಸಕ್ತಿರನಭಿಷ್ವಂಗಃ ಪುತ್ರದಾರಗೃಹಾದಿಷು ನಿತ್ಯಂ ಚ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟೋಪಪತ್ತಿಷು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ 20 ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೋಹಪಾಶದಿಂದ ಅಸಂಗ ಮನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಚಿತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅಂದರೆ ತುಕಾರಾಮರು, ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ಅತ್ರಿ ಮುನಿಗಳು ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೋಹಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಸಂಗರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ವಃ ನ ತಿಷ್ಠತಿ ಇತಿ ಅಶ್ವತ್ಥಃ. ನಾಳೆ ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಅಶ್ವತ್ಥ. ಈ ಸಂಸಾರವು ಸದಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾದುದು. ಸಂಸಾರ ಎಂದರೆ ಸಂಸರತಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅಸಂಗ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ದೃಢವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಘ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವ್ಯಯವಾದ ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೇರುವರು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ detachment from world of object is never possible without attaching ourselves to something noble and divine. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಶರಣಾಗು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವೆಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ ಸಕಲವು ನೀನೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸಾಧಕನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಸಂಗತ್ವ ಅಥವಾ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. Hari Om. Such a difficult concept, detachment, asangatvam. Never easy.
effect of Arishad